Good morning, students. Today we are going to deal with the topic appointment of directors. So, according to the Companies Act 2013, only an individual can be appointed as a director. Any other company, association, or a legal firm which can be considered as an artificial person, they all cannot act as a director or member of the board of directors. So, only an individual, a human being, can be appointed as a director, and who will select this directors? Shareholders. Shareholders are supposed to appoint or elect this directors. Okay, so he must be a real person, and we have various provisions while appointing a director. That is what we are going to see in our next point. So in Companies Act 2013, first director എന്ന് പറയുന്നത് whose name may be in the articles of association. If first director's name is not in articles of association, then whose name is in memorandum of association, that is who are the subscribers of memorandum of association, they shall be deemed to be the first directors of the company. Okay, they can act as the first directors until the directors are duly appointed. Okay, suppose in case of a one-person company, that particular individual will be the first director till other directors are duly appointed by the members in accordance with the provisions of Companies Act 152. So in this section 152 of Companies Act, they are dealing with all the provisions regarding the appointment of directors. Okay, if a company wants to appoint a person as a director, but they cannot wait till the date of annual general meeting, in that case they can appoint a person or an individual as a director. He can be appointed as an additional director. Okay, so additional director we have already discussed in our earlier classes. So if you are appointing a person as a director in a meeting other than general meeting, then he can be appointed only as an additional director. Majority of directors, that is total two-third part of directors were appointed by the shareholders, and remaining one-third members or directors are appointed according to the provisions prescribed in articles of association, and it may be varied from company to company. So we have to consider that articles of association before appointing that one-third part of the directors. So in case of private companies, it is in the articles of association. There will be some guidelines how to appoint any particular type or all the type of directors. So the guidelines for appointing all type of directors may be available in articles of association. If in case articles of association is not telling anything about the appointment of these directors, then they can be appointed by the shareholders without considering the articles of association. And fifth point, in Companies Act 2013, we have a clause, that is the company can appoint two-thirds of the company directors according to the principle of proportional representation. Proportional representation means majority shareholders will be the minority will be the women directors. We have alternate directors, shadow directors, de facto directors. So according to the proportion, they can appoint, they can decide
the number of directors. Okay, 2/3 portion of the directors can be appointed according to the principle of proportional representation. Okay, എത്ര ആളുകളുണ്ട് മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി അവരുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയറക്ടേഴ്സിനെ 2/3 പാർട്ടിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു, അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ഒരു പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോമിനി ഡയറക്ടറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നോമിനി ഡയറക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി. കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്കണ്ടക്ട് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടീസ്, ബാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ നോമിനി ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോമിനി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഓണസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് അതിൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആരാണ് ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, കമ്പനിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് നോമിനി ഡയറക്ടറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് appointment of independent director that we have already discussed in Companies Act 2013 section 149. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ഇവിടെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. he or she is a director other than a full-time director or a managing director or a nominee director. Okay, so section 149 പ്രകാരം ഡയറക്ടേഴ്സിന് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും അതേസമയം കമ്പനിയുടെ യാതൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്ത ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 എന്തിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തടത്തും കൊണ്ടുവരാം, അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Next we will see some of the conditions for appointing a director. So first condition is that the director, the person who is going to be appointed as the director should not be sentenced or imprisoned, undergone imprisonment for any period or any type of fine according to the Indian statutes or rules. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫൈന് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ജയിൽ ശിക്ഷയോ ശിക്ഷാ നടപടികളോ അയാൾക്കെതിരായിട്ട് ഉണ്ടാകാനോ പാടില്ല. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് 1974 ആക്ട് അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകരുത്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25 വയസ്സ് അതിന് മുകളിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ 70 ഇയേഴ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ഏജ് ലിമിറ്റ്. ബട്ട് ഈ ഒരു പരിധി, അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഹാവ് ടു ബി പാസ്ഡ് ഇൻ കമ്പനീസ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓർ ദ approval of with the approval of the central government. We can appoint a person less than 25 years or more than 70 years. Otherwise we have to follow this age limit of 25 to 70. Ini the directors, they must be a managerial person. അത് അയാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതലോ കമ്പനികളിൽ മാനേജറിയൽ പേഴ്സണുകൾ they must be, and they can draw salary or remuneration. ഇങ്ങനെയുള്ള മാനേജറിയൽ പൊസിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡയറക്ടേഴ്സിന് എത്ര കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാം അറ്റ് എ ടൈം, ആൻഡ് അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ മാക്സിമം ഇത്രേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി എ റെസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇയാള് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 12 months മുൻപ് ഇയാള് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ്, അതായത് ഇടവിട്ടല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 12 months immediately preceding the date of his appointment as managerial person or director. Okay, who has
കം ടു സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ആവാം. അയാൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വെക്കേഷന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നതായിരിക്കാം. whatever may be the reason, he must be a resident or he must stay in India for a continuous period of not less than 12 months. Next part deals with removal of directors. So company can remove a director under certain circumstances. So who can remove a director? 3 bodies can remove. Company itself, then by the government, or by the company law board or national company law tribunal. So how or when a company can remove a director? Company can remove a director by passing a resolution in annual general meeting. But this condition of removal is not applicable for certain type of directors. ആർക്കൊക്കെയാണ്? Companies directors appointed directly by the central government. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ റെസൊല്യൂഷനോടെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2/3 ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ മൈനോറിറ്റി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മെജോറിറ്റി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഇത് പ്രകാരം പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ സം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, തേർഡ് പാർട്ടീസ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IDBI അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ മിസ്മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോമിനി ഡയറക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അവരെ പറ്റില്ല, അവരെ പുറത്താക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് that have been appointed by the board for industrial and financial reconstruction. ഇപ്പൊ കമ്പനി സിക്ക് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്താക്കാനായിട്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ടറിനെ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം we can remove a director from his office. So സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്? കമ്പനി ലോ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലോ ഇസ് എൻ അസോസിയേഷൻ. സോ അവരുടെ എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസിലായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. സോ കമ്പനി ലോ ബോർഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ സജഷൻസ് അഡ്വൈസിലായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇയാളെ പുറത്താക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് അതിനെ കുറിച്ച്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഒരാളെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? അയാളുടെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ, ഫ്രോഡ്, ഹരാസ്മെന്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് അടുത്ത 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. സോ സെക്ഷൻ 159 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു contravention, that means an action which offends against a law, treaty or other ruling statutes, ഇതെന്തെങ്കിലും അയാള് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ടിന് തന്നെ സെക്ഷൻ 152, 155, 156 ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ അത് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഇത്രയും മാസം, അത് ചെയ്ത ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് എത്ര മാസം വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈൻ വിച്ച് മേ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ₹50,000, അങ്ങനെ 50,000 വരെ ഉള്ള ഫൈൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് ഈ ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ന് തൊട്ട് ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ദിവസം 500 രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിഴ ഈടാക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 54 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരമാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ കമ്പനിയിലെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നേരിട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അയാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കും, പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്ടർ ഹോൾ ടൈം എംപ്ലോയി ആയ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ